रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर रहमान कुल्लु मन अलैहा फान। छोटी छोटी दुनिया में छोटी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर रहमान कुल्लु मन अलैहा फान। वो जिसको एक ही दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जा रहा लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर रहमान कुल्लु मन अलैहा फान। एक ही दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर रहमान कुल्लु मन अलैहा फान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे जा पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई की हमसार। जान दरिया बेजान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाहुम्मा लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पर उनका तराना, गली गली गाम गाम में सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लालिया ने आका पुर नूर का। जोरे बोलो ना, जोरे होवे ना। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लालिया ने आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जा होठों प्यार से लेता, एक ही दूसरे को थामे सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। कितना था प्यारी प्यारा मदनी हुजूर का, नूरता नन्ना मुन्ना तन्नाए हुजूर का। केनो बिये ताजेदार याद आए बारे बार, उस हासी सुबह शाम में सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। अल्लाहुम्मा আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। যেটা হবে না সবাই মিলে আরেকটু চিল্লে বলো।
আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। মনের মাঝে আছো তুমি কেন বুঝো না, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় সাহা প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। একটু জোরে বলো। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। জাগার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। জন্মভূমিতে মন আর যেতে না, পাখি হলে যেতাম সোনার মদিনা। আর তুই জোরে বলো না। জন্মভূমিতে মন আর যেতে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। এই বাসনা কবুল করো ওগো রব্বানা, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা কর দিয়া এলান কুল্লু মান আলাইহা ফান। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रग़मान कुल्लु मन अलैहा फान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम गरआन कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रग़मान कुल्लु मन अलैहा फान। रूह जिस्म को एक ही दिन छोड़ कर यूं जाएंगे, तुम जा रहा लेकिन मौत लेने आएंगे। क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रग़मान कुल्लु मन अलैहा फान। जब खुदा की मर्ज़ी से सूर फूका जाएगा, रब की मसीहा हरगिज़ कोई बच न पाएगा। ओ फरिश्ता या इंसान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रग़मान कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाहुम्मा या रसूलुल्लाह या হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি আরো বেশি ধন্য আপনার উম্মত হয়ে গে। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলো। এমনি মাসে সুবহানাল্লাহ বলা আর রমজান মাসে সুবহানাল্লাহ বলা ফারাক আছে না নাই? হ্যাঁ বলো বলো আছে।
এক এমনি অন্য আপনি অন্য টাইমে সুবহানাল্লাহ বলবেন, একবার সুবহানাল্লাহ সওয়াব পাবেন, আর রমজান মাসে বললে 70 বার বলা সওয়াব পাবেন। জোরে বলবেন না? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি আরো বেশি ধন্য আপনার। কি হয়েছে? একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা। রোজার মাসে সাউন্ড কমিয়ে রাখুন, গলার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি আরো বেশি ধন্য আপনার উম্মত হয়ে। জোরে হবে না? আরো জোরে বলেন। আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি সব নিয়ামত পেয়েছি আপনার সদকায়, তাই তো আমি আল্লাহর পরে আপনার গুণ গাই, আপনার গুণ গাই, আপনার গুণ গাই, আমি গাইব গুণগান আপনার মোহাব্বত নিয়ে, আমি মরতে চাই আপনার প্রেমিক হয়ে। জোরে হবে না? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। নিদান কালে করবে যখন নফসি নফসি, দয়ার নবী কাঁদবে মোরা কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি, যাহার দিকে সব নবীরা রইবে তাকিয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আল্লাহুম্মা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ, লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সকলে পড়েন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ, মাফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, হাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা।
قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित এই সাতহাতিয়া মুজাদ্দিদিয়া যুব কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছর নির্ধারিত ডেট 11ই ফাল্গুন উপলক্ষ করে আল্লাহ এই বছরও করিয়েছেন তথাপিও আলহামদুলিল্লাহ এবছরের রমজান মাসের ডেট মানে রমজান মাসের 11ই ফাল্গুনটা আল্লাহ কবুল করেন আপনারাও নিজেদের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করে দিয়ে ভাববেন হয়তো অনেক টাইমে এই টাইমে অনেকে হয়তো ভাববেন যে বাড়িতে বসে থাকলে লাভ দিত কে ভাববে না ঘরে বসে থাকি অন্য জায়গায় যায় জানবেন কোন ব্যক্তি যদি এলেম চর্চা নিয়েতে এই জায়গায় এসে বসে ভালো করে বুঝেন থরি ইফতারের জন্য না অনলি ফর যা অমুক ভাইজান এসছে বলে যাব না এলেম চর্চার নিয়তে আল্লাহ রাসূলের হাদিস মানুষের নিয়ত ইন্নামাল আমালু বিনিয়ত এই নিয়ত এমন একটা পাওয়ার যে গায়ের ইবাদতকে সওয়াবে পরিণত করে দেয় জোরে বলবেন না যেমন মনে করেন আমরা যে ঘুমাই এটা কি আল্লাহর জন্য না নিজের শরীরের জন্য কথা বলেন ঘুমাতে যাই আল্লাহর জন্য না নিজের জন্য এই তুমি আল্লাহর জন্য ঘুমাও কার জন্য ঘুমাই নিজের জন্য কোন ব্যক্তি রাতে ঘুমাতে গেল মনে মনে নিয়ত করছে আল্লাহ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ছে উঠে ফজরের নামাজটা আদায় করব ওই ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাকে মুস্তাহাব সওয়াব দিতে থাকবে একটু জোরে বলা গেল না আবার অনেকে ধরেন ভাত খায় এটাও তো নিজের জন্য ভাত খাই কার জন্য নিজের জন্য নিজের পেটের জন্য শরীরকে বাঁচানোর জন্য এই ভাত খেতে খেতে কে নিয়ত করছে আল্লাহ সকাল সকাল এই বেশি বেশি করে ভাত খাবো আল্লাহ ইবাদত বন্দেগী করার শক্তি পারবে তোমার বেশি বেশি করে ইবাদত করব যতক্ষণ ওই ব্যক্তি ভাতের থালায় থাকবে আল্লাহ তাকে মুস্তাহাব সওয়াব দিতে থাকবে জোরে বলবে না চিল্লে বলো অন্যান্য মাসের তুলনায় সুবহানাল্লাহ বলা উত্তম তাহলে সেই নিয়ত করে বলো তো অনুরূপ আমরাও যদি নিয়ত করি আল্লাহ এই জায়গায় বসেছি ইলম চর্চার নিয়তে জ্ঞান হাসিলের নিয়তে আল্লাহ
ইসলামকে জানার নিয়তে এই জায়গায় বসেছি। আল্লাহর কসম, বাড়িতে বসে সারা রাত নফল ইবাদত করলে যা সওয়াব পাবেন, ইলম চর্চার নিয়তে বসলে এই জায়গাগুলোতে 1 ঘন্টা করে বসলে সারা রাত নফল ইবাদতের থেকেও বেশি সওয়াব। আরো জোরে বলা গেল না? তাহলে আসেন, আমাদের খুব মন দিয়ে ওয়াজটা শুনবেন ভাই। আল্লাহ বড় খুশি হন 3টে কাজ করলে। নাম্বার 1, আল্লাহ বলছেন, বান্দা ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিআবুদুন, আমি আল্লাহ মানুষ এবং জিন জাতিকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি সির্ফ আমার ইবাদতের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছে কিসের জন্য? জোর করে বলো। এই রোজাটা কার ইবাদত? আল্লাহর ইবাদত। আমরা ধরেন অনেকে জোহরের নামাজ পড়ে এসে এই জায়গায় বসেছেন, ঠিক তো? কথা বলতে মানা করো না, এই দিকটাই জেনে রেখে দেন। তথাপি আমার ভাইরা আব্বারা, আজকে এখানেও আমরা এই ইফতারি করব, বাড়ি যাব, এটাও কিন্তু একটা ইবাদত। তাহলে আল্লাহ বান্দাদেরকে পাঠিয়েছে সির্ফ ইবাদতের জন্য। তবে রাসূল বলছেন, আফজালুল ইবাদাতি ইবাদাতুস সালাত, সবথেকে উত্তম ইবাদত হচ্ছে নামাজ। যারা বলবে না, আল্লাহ রাসূল বলছেন, আস-সালাতু মিরাজুল মুমিনিন, नमाज एक ऐसी अमल है जो आप लोग नमाज में खड़े हो गए तब आपके साथ खुदा का दीदार होने लगा। जरूर बोलबे ना, যে নামাজ এমনই একটা ইবাদত, যখন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন অমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে বান্দার দিদার। শুনছেন? তার আগে আপনাদেরকে একটু বলি, এই যে এই রমজান মাসের গুরুত্ব আছে না? আছে। রমজান মাস পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস, শ্রেষ্ঠ মাস। কারণ এই রমজান মাসে আল্লাহ 22 পারা কুরআন মাজিদ খতম করেছেন। জোরে বলবেন না? আল্লাহ কুরআন মাজিদকে নাজিল করেছিলেন কোন মাসে? এই রমজান মাসে। তাহলে এজন্য তো গলা টানছে, এজন্য রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, ভাই এই রমজান মাসে আল্লাহ, আর কারণ রমজান মাস কুরআন নাজিল হয়েছে, এই জন্য রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। আবার দেখবেন সর্বশ্রেষ্ঠ মাস বলা হয় রবিউল আউয়াল মাসকে, কারণ ওই মাসে নবীজি এসেছেন দুনিয়াতে। জোরে বলবেন না? একটা কারণ। এখন বলেন, কুরআনের জন্য নবী না নবীর জন্য কুরআন? কথা বলেন। ইয়েস, নবীর জন্য কুরআন। কুরআন যেখানে, নবী যেখানে, কুরআন সেখানে। খবর নিয়ে দেখো, নবী গেলেন তায়েফে, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন বদরে, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন গারে হিরায়, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন মুস্তাফা জিতাই যায়, আল্লাহ কুরআন মাজিদ সিথাই নাজিল করে দেয়। জোরে বলবে, আরেকটু জোরে বলো। তাহলে নবী জিতাই যায়, আল্লাহ কুরআন সিথাই নাজিল করে। তাহলে কুরআনের জন্য নবী নয়, নবীর জন্য কুরআন। তাহলে সেই কুরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে, তাই রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। আর যে নবীজি এসেছে রবিউল আউয়াল মাসে, তাই রবিউল আউয়াল হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। জোরে বলবে না? জেনে রেখে দেন। তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ মাসে আল্লাহ আপনাকে আমাকে বসিয়েছেন। ফার্স্ট কাজ, আল্লাহকে খুশি করতে গেলে আগে আল্লাহকে সিজদা দেয়া লাগবে। ভাই আল্লাহ নবীর কাছে 2 জন সাহাবী আসলেন, মন দিয়ে শুনেন। নাম আম্মার আর আমের। কি নাম বললাম? আম্মার আর আমের। 2 জন মিলে নবীর কাছে এসেছে, হুজুর অনুমতি দেন একটু জিহাদের ময়দানে যাই। আল্লাহ নবী বলছে, বাবা তোমাদের 2 জনকে অনুমতি দেব না, বাড়ি চলে যাও।
দু বন্ধুই দুই ভাই আবার নবীর কাছে এসেছে। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা আব্বারা তরুণেরা এ সাদাতিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে আম্মার আর আমি দুজন মিলে আস্তে আস্তে করে আবারো আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে আসে। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর দিলেন। আল্লাহ নবী বলে, ও আমার সাহাবীরা কি ব্যাপার বলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, হুজুর বেয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি যুদ্ধের ময়দানে যেতে চাই। আল্লাহ নবী বলে, বাবা মন খারাপ করো না, চলে যাও চলে যাও। নবী দুজনকে যুদ্ধে যাওয়ার পারমিশন দিয়ে দিলেন। দুজন মিলে আস্তে আস্তে করে জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন। এই বেগুনগার মানুষেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে করে আল্লাহ নবী সাহাবী আম্মার শত্রু পক্ষকে কাট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমির বলে, আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাবো? না 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 না, এটা মানা যাবে না। আমি কি করলো, এরকম ভাবে আমির নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। মক্কার কাফেররা আমিরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। পিছন দিক দিয়ে আম্মার বলে, এ রাসূলুল্লাহ সাহাবী, এ হযরতে আমির, তুমি নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাও। আমি নামাজ থেকে ফারিগ হই না। এমন সময়তে দেখতে পাওয়া যায় আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে আম্মার তিনি কি করলেন, আস্তে আস্তে করে হযরতে আম্মার এরকম ভাবে মক্কার কাফেররা আমিরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। আম্মারের গায়ে তীরখানা বিদ্ধ হতে লাগে। এই নওজোয়ান যুবকেরা এমন সময়তে দেখতে পাওয়া যায় আমিরের শরীর থেকে তীরখানা এসে বিদ্ধ হয়ে গেল। পিছন দিক দিয়ে আম্মার বলে, ভাই তুমি নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাও। আমির বলে, আল্লাহর কসম, আমি মনে মনে নিয়ত করেছিলাম মক্কার কাফেররা যদি আমায় তীর মেরে মেরে শহীদ করে দিত, আল্লাহর কসম, তথাপি আমি নামাজ ছাড়তাম না। আরেকটু জোরে হবে না? তথাপিও তাহলে আমি নামাজ ছাড়তাম না। এক নাম্বার, আল্লাহকে খুশি করতে গেলে আগে নামাজ পড়তেই হবে, ইমাস আদা করতেই হবে। বলো ইনশাআল্লাহ। শুধু এই এক মাস রমজান মাস তারপরে অন্য মাস ছাড় দেব, এটা করলে কি আল্লাহ মানা হবে? কথা বলেন। সব সময় যেটা ফরজ, এটা আমাদের জন্য, যেমন ভাত খাওয়া, কি ভাত না খেলে শরীর ঠিক থাকবে চাচা? কথা বলেন। তেমনি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া আমাদের জন্য জরুরি, বাধ্যতামূলক, আদা করতেই হবে। মুসা নবী যখন আমাদের উপরে 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়াইছিল, মুসা নবী বলেছিল, হাবিব যার নবী কমিয়ে কমিয়ে 5 ওয়াক্তই নিয়ে আসলো। বলেছিল এই 5 ওয়াক্ত আপনার উম্মতরা পড়বেন। আজকে 5 তো মিলান পড়ছে, এই 5 ওয়াক্ত অনেকে পড়ে, তো গলা টানছে, একটু টোন দিয়ে রাখ, জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা। তাহলে আজ তোমাকে লক্ষ্য করা লাগবে। এক নাম্বার নামাজ আল্লাহকে খুশি করতে গেলে। 2 নাম্বার, আল্লাহ বলছে, এই শুনছো, আল্লাহ বলছে, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদা করো, আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামতে ভরিয়ে দেব। জোরে হবে না? আচ্ছা, নিয়ামত দেন কে? আল্লাহ। এই যে রোজাদারদের জন্য আল্লাহ নিয়ামত দিবেন কে? আল্লাহ। জানবেন, হয়তো একটু পরে 4টের পরে হয়তো আসরের এখানেই জামাত হবে। আজকে এখানেই জামাত, আলহামদুলিল্লাহ। জামাতের পর আবার সেই ইফতার পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। তো আস্তে আস্তে আপনারা বসছেন, বলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি জাস্ট এক্সাম্পল একটা বুঝাচ্ছি। আপনার সামনে খাবারে থালা রেখে দিলে আপনি কি খেতে পারবেন? জোর করে বলুন। এটাই তো আল্লাহর পরীক্ষা।
মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা এই সাদাদিয়ার মানুষেরা আল্লাহ পাক এরকম ভাবে ইবলিসদেরকে দেখে আল্লাহ পাক ফারিস্তাদের ডেকে দেখাবে, এ আমার ফারিস্তারা তোমরা বলেছিলে না আল্লাহ মানুষদেরকে সৃষ্টি করো না, দেখ 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 আমার বান্দার সামনে ইফতারের থালা সামনে পড়ে আছে, তথাপিও সে আজানের অপেক্ষা করছে, ইফতারির টাইমের অপেক্ষা করেছে, কেউ আগে ইফতার করে না। এই নওজোয়ান যুবকেরা আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় আমি আল্লাহ এরকম ভাবে আমার রাসূলুল্লাহ বলেছেন বান্দাদের কিছু টাইমের দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে অনিবার্য কবুল হয়ে যায়, যেমন এরকম ভাবে ফজরের টাইমের দোয়া, জুম্মার দিনে তুই খুজবার মাঝখানে দোয়া, এরকম ভাবে আল্লাহ পাক ইফতারের থালাকে সামনে রেখে আল্লাহর কাছে যা যা দোয়া চায় আমার আল্লাহ পাক রোজাদার বান্দাদের দোয়াটাকে আমার আল্লাহ কবুল করে না। তাহলে আল্লাহ তো নিয়ামত করেছেন, সব থেকে বড় নিয়ামত যারা 30টা কমপ্লিট করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন এদেরকে রায়্যান নামক জান্নাতে দিবেন। জেনে রেখে দেন ভাইরা বাপেরা, তাহলে আল্লাহ শুকরগুজারি করলে আল্লাহ বড় বরকত দেন। আর তৃতীয় নম্বর আল্লাহ বলছে তোরা আমার নবীকে ভালোবাস, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব। আসেন একটু আলোচনা হবে। এই জায়গায় বসেছি আমরা আল্লাহর গোলাম হতে চাই, রাজি আছি? কারা কারা রাজি একবার হাত তুলে দেখাও তো দেখি, একজন তাকবীর দাও, সবাই মিলে বলো। আলহামদুলিল্লাহ। জেনে রেখে দেন এই যে হাত তুলবো, হাত তুলে বলেছে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে ফার্স্ট কাজ আগে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে আপনাকে আমাকে কিছু কাজ করা লাগবে। এমনি এমনি কি হওয়া যাবে? জোর করে বলো, হওয়া যাবে না। ফার্স্ট কাজ আল্লাহর গোলাম হতে গেলে সর্বপ্রথম আগে আল্লাহকে সিজদা দেয়া লাগবে। কাকে? বলো বলো। আল্লাহকে সিজদা দিতে হবে। নবীর কাছে একজন সাহাবী যুবক ছেলে গেলেন, মন দিয়ে শুনেন ভাইরা বাপেরা। সাহাবী নবীর কাছে যে চুপ করে বসে আছে, নবী যুবকের দিকে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। জোরে বলবেন না? একটু জোর করে বলো। যুবক বাড়ি চলে এসেছে, কাজ করতে যাই, মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। ঘুমাতে যাচ্ছে, মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। কাজ করতে পারে না, ঘুমাতে পারে না, শুধু বারে বারে নবীর হাসির কথা মনে পড়ে দৌড়ে দৌড়ে রাসূলে পাকের দরবারে চলে গেলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা এই নবী প্রেমিকেরা যুবক ছেলে গানা আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে গেলেন। এরকম ভাবে আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, হুজুর আমি কাজ করতে যাই, মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আসি, হুজুর আমি ঘুমাতে যাই, মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আসি। এ হুজুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, হুজুর আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দেন। আজকে দিনে আমি যুবক ঈমানে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। একটু জোরে হবে। হুজুর মুসলমান হব, তবে আমার একটা শর্ত, আমি নামাজ পড়ব না। কি পড়বেন? এই কথা এদিকে ভাই, এদিকে তাকাও, বলো কি করবেন? মুসলমান হবে, নামাজ পড়বে না। নবী বলছে এই ব্যাপার, যাও। সব বন্ধুরা নামাজ পড়ছে, নবীর কাছে চলে এসেছে, হুজুর আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম, তবে আজকের দিনে কথা দিচ্ছি নামাজ পড়বো, কিন্তু আমি উজু করব না। কি করবে না? উজু করবে না। ভাই উজু আগে না নামাজ আগে? উজু, হাদিস পাক আল উজু মিফতাহুস সালাত, উজু নামাজের চাবিকাঠি, আর সালাতু মিফতাহুল জান্নাত, নামাজ আল্লাহ জান্নাতের চাবি। জোরে বলবে না? সবাই মিলে বলো। উজু কিসের চাবি? নামাজের চাবি। আর নামাজ
জান্নাতের চাবি। আর যুবক সব বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলে চলে গেছে বিনা উজুতে মসজিদের দিকে চলে গেছে, বিনা উজুতে নামাজ পড়বো। যুবক মসজিদের দিকে চলে আসলেন, কিন্তু উজু না হলে নামাজ হবে না। যুবক বিনা উজুতে মসজিদের দিকে চলে আসছে। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, পানা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, যুবক ছেলেখানা মসজিদের দিকে চলে আসে। এসে দেখে নাকি আল্লাহ নবী জামাতা হযরত শেরে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উজু করে। উজু করার নিয়ম হচ্ছে দুই হাতে কোনই পর্যন্ত দৌত করা। হযরত আলী বগলের নিচু থেকে হাত দৌত করে, পা ধোয়ার নিয়ম দুই পায়ের গাঁট পর্যন্ত দৌত করা। হযরত আলী হাঁটুর নিচু থেকে পা দৌত করে। যুবক ছেলেখানা বলে, এ রাসূলুল্লাহ জামাতা, এ হযরত আলী, তুমি কেন এত বেশি বেশি করে উজু করেছো? হযরত আলী বলে, ওগো বাবা যুবক, আল্লাহ নবীর মুখ থেকে শুনেছি, আল্লাহ নবী জানিয়েছেন যে প্রকৃত উজুদার হবে উজুর পানি শরীরে যেই যেই জায়গায় ঠেকবে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার শরীরের ওই জায়গা থেকে নূর চমকাতে থাকবে। আর একটু চিল্লে বলবে না, কি চমকাবে? নূর চমকাবে। যুবক তার বন্ধুদের কাছে চলেছে, বন্ধু আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম, তবে আজকের দিনে কথা দিচ্ছি নামাজ পড়বো। 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে 5 বার গোসল করে উজু করে নামাজ পড়বো। যের বলা গেল না, তাহলে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে 1 নাম্বার আগে আল্লাহকে সিজদা দিতে হবে, বলো ইনশাআল্লাহ। 2 নাম্বার শুনছেন, নাম্বার 2 আল্লাহর গোলাম হতে গেলে 2 নম্বর কাজ আপনার আমার জন্য ভাই কালেমাকে জিন্দা করা লাগবে, বলো ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো। এখন তুমি লক্ষ্য করে দেখো, সাতাতিয়ার মানুষ সাধারণ চিন্তা করে দেখেন, আজকে গভীর চিন্তা করে দেখেন, এখন দিকে দিকে যেদিকেই তাকাবেন সবাই চাই কলেমা মিটে যায়। হ্যাঁ না না, আরে কথা বলেন কেন? জোর করে হচ্ছে না, সবাই চাই ইসলাম মিটে যাক, কালেমা বননে वाला মানুষ শেষ হয়ে যাক। তাই তো আমার কওমকে ধরে ধরে মহাবিলিঞ্চিং এর নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে, লাভ জিহাদের নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে, জিম জিহাদের নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে। আমার ঘরের মেয়েরা বোরখা পরে স্কুল কলেজে গেলে এরা ইফতিজিং এর শিকার হয়। এরা চায় মাদ্রাসা মসজিদ কলেমা মিটে যাক। কথা বলো, ভুল বলছি না ঠিক বলছি? বলো, আমার কথা খারাপ লাগছে? খবর নিয়ে দেখো, যদি এটা না করতো তাহলে কদিন আগে আমার পাশের রাজ্য উড়িষ্যাতে একটা বাঙালি যুবককে জয় শ্রীরাম না বলার কারণে তাকে পিটিয়ে মারা হতো না। কথা বলে, আরে বলো বলো বলো, এই সাতাতিয়ার মানুষ তোমরা কথা বলো। যেখানে মুসলিম মেজরিটি এলাকা, কোনদিন একটা অন রেকর্ড প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে কোন মুসলিম ভাই অন্য ধর্মের মানুষদেরকে ধরে জোর করে আল্লাহু আকবার বলিয়েছে? কথা বলেন, একটা প্রমাণ দেখাতে পারবেন? তাহলে গর্ব করে বলতে পারি আমি ইসলামের অনুসারী, আমার ধর্মের নাম শান্তির ধর্ম। এটা তো আমি গর্ব প্রকাশ করে বলতে পারি। জেনে রেখে দেন, আমি কোন ধর্মকে ছোট করছি না। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন, তাদের কাছে তাদের ধর্ম, আমাদের কাছে আমাদের ধর্ম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো যুবক, আজকে সাধারণ চিন্তা করে বলো, এই তো তাহলে কদিন আগে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠান হলো ব্রিগেডের মাঠে। একটা বাঙালি যুবক চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গেছে, হয়তো তাকে মানা করে দিতে পারত যে ভাই এইসব চিকেন প্যাটিস এখানে বিক্রি করতে নাই, তুমি বাড়ি চলে যাও। এটা না বলে তাকে মেরে তার মালপত্র নষ্ট করে তাকে মানে একদম সেই
প্রায় পুরা করে দিল। তাহলে এভাবে মেরে দেখেন, তাহলে এরা চায় দিকে দিকে, এরা চায় কলেমা মিটিয়ে দিতে, আমরা আমাদের জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। জেনে রেখে দাও, হাজারো চেষ্টা করলেও যারা এরকম পাগলামো করবে, ভাই যারা ভালো মানুষ তাদের বিরোধিতা আমরা করি না, কিন্তু জেনে রেখে দেন যারা পাগলামো করবে, যদি এরকম পাগলামো করে আগামীতে এদেরকে ধরার দরকার আছে না নাই? আরো জোরে বলেন, আছে না নাই? জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আপনারা, তরুণেরা, কারণ লক্ষ্য করে দেখেন ভাই, সবসময় তো আমরা আবু বকরের সুন্নত পালন করি, যা বলে মাথা পেতে মেনে নি। মাঝে মাঝে ওমরের সুন্নত মানার দরকার আছে না নাই? কেউ প্রমাণ করতে পারবেন ওমর ভুল করেছিল? কথা বলতে কেউ বলতে পারবো যে ওমর হুজুর ভুল করেছে? তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ভুল বলছি? জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপিও তাহলে এক নাম্বার এই কালেমাকে